बच्चे नैक्सट वीडियो च आप डिस्कस करना है गिब्स एब्जॉर्प्शन इक्वेशन, ठीक है, एंड इज थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन। बच्चे तुसी इक्वेशन BSc ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਆਫ ਸਰਫੇਸ ਸੌਰੀ थर्मोडायनेमिक ऑफ सरफेस कर्व एंड प्लेन, ठीक है, दोनों वास्ते है कर्व एंड प्लेन, ठीक है, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਿਬਸ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸੋਲਿਊਟ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਕਵਿਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ, the concentration of a solute at the surface of solution is in general different from that in bulk। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ a solute is lower than that of a liquid it tend to accumulate at the surface thereby decreasing the surface tension of the liquid, ठीक है। ਤਾਂ a quantitative treatment of thermodynamic absorption of a solute at the surface of a liquid was given by Gibbs। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਆਫ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਸੋਲਿਊਟ ਐਟ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਏ ਲਿਕੁਇਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਗਿਬਸ ਨੇ, ठीक है। एंड दिस इक्वेशन इज़ नोन एज द गिब्स एब्जॉर्प्शन आइसोथर्मिक इक्वेशन। क्यों गिब्स एब्जॉर्प्शन, क्यों, क्योंकि जो गिब्स है वो सल्यूट की सरफेस के उत्ते कितनी एब्जॉर्प्शन है उनके बारे आपको दसदा है। फॉर ए सिस्टम कंटेनिंग द टू कंपोनेंट गिब्स फ्री एनर्जी कैन बी रिटन एज N1 μ1 N2 μ2। N1 and N2 are the amount and μ1 and μ2 are the chemical potential, ठीक है। सिंस वी आर डीलिंग विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ वन कंपोनेंट ऑन द सरफेस विच रिजल्ट इन चेंजिंग द सरफेस एनर्जी, ठीक है। अपने को इक्वेशन 1 मॉडिफाई हो जूगी, ठीक है, N1 μ1 N2 μ2 प्लस ए फैक्टर एक्स्ट्रा लग जूगा क्योंकि अपने वी आर डीलिंग विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ वन कंपोनेंट ऑन द सरफेस विच रिजल्ट इन द चेंज इन द सरफेस फ्री एनर्जी, ठीक है बच्चे। गामा तो सिग्मा इट इज़ कादे वास्ते फॉर कॉरस्पॉन्डिंग फ्री एनर्जी। गामा सरफेस एनर्जी है, सिग्मा सरफेस एरिया है, ठीक है बच्चे। हुण इनू डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। अपने को की सीगा N1, ठीक है, पहला N1 एज इट इज़ μ1 का डेरीवेटिव d μ1 हो जाऊगा, फिर μ1 एज इट इज़ dN1 हो जाऊगा, फिर N2 d μ2 dN2, फिर गामा एज इट इज़ सिग्मा का डेरीवेटिव d सिग्मा, फिर सिग्मा एज इट इज़ गामा का डेरीवेटिव d सिग्मा, ठीक है बच्चे। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀ ਗਿਬਸ ਫ੍ਰੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਤੇ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ +2 ਦਾ +2 ਦਾ ਵੀ ਹੈ, BSc ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਟੈਪ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਫਿਰ ਪੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਪੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕੌਨਸਟੈਂਟ, फिर N1 का करांगे विद रिस्पैक्ट टू N1, बाकी सारे कॉन्स्टेंट, फिर N2 का करांगे विद रिस्पैक्ट टू N2, बाकी सारे कॉन्स्टेंट, इदा ही एंड अप टू सोन। लास्ट से सिग्मा है, सोन नहीं बचे, सिग्मा तक खत्म हो गया, सिग्मा का करांगे एंड सोन अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनमिक्स, ठीक है बच्चे। आ एस दे इक्वल है टी, ठीक है, आ पी वी दे इक्वल है, N1 μ1 दे इक्वल है, N2 μ2 दे इक्वल है, ठीक है, जी सिग्मा गामा दे इक्वल है। तो जो आप वैल्यूज पुट करांगे, ठीक है, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो करली जी ओवर करली टी की जगह -s डी टी वी डी पी μ1 dN1 μ2 dN2 गामा डी सिग्मा, ठीक है। कॉन्स्टेंट टैंपरेचर तो प्रैशर के उत्ते डी टी 0 है, डी पी 0 है, तो अपने को इत्थे तक रह गई इक्वेशन, ठीक है। तो बच्चे नैक्सट देखो अपने को N1 dN μ1 इक्वेशन 3 तो 6 के देखो बच्चे, आ इक्वेशन 6 है, आ इक्वेशन 3 है, ठीक है। मैं इदा लिख दी हाँ, आ इक्वेशन 3 रही, आ इक्वेशन 6 रही, ठीक है बच्चे। इहदे चों डी जी तो डी जी ये दोनों कैंसल, किहड़े फैक्टर कैंसल हो रहे हैं, ठीक है। N1 डी μ1 dN1 आ फैक्टर कैंसल हो जाऊगा, ठीक है। μ2 dN2 भी कैंसल हो जाऊगा, गामा डी सिग्मा भी कैंसल हो जाऊगा। तो अपने को बचे कि N1 डी μ1 N2 डी μ2 तो सिग्मा डी गामा 0 के इक्वल, ठीक है। दैन द कॉरस्पोंडिंग एक्सप्रैशन फॉर बल्क ऑफ लिक्विड, बल्क ये सीगा सरफेस उत्ते, बल्क वास्ते बल्क के अंदर
ਉੱਥੇ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਗਾਮਾ ਸਿਗਮਾ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆ ਦੋਨੋਂ ਫੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਫੇਸ ਫੇਸ ਮਸਟ ਬੀ ਸੇਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਲਕ ਵਾ ਆ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਬਲਕ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ N1, ਇੱਥੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 8 ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ μ1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ 7 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜੂਗੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 9। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਰੋ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ d μ2 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ d μ2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਗਿਵਸ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਟੂ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਟ ਗਿਵ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਐਕਸੈਸ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸਰਫੇਸ ਐਕਸੈਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਿੰਬਲ ਸੀ γ2, ਆ γ2 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦਿਸ ਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ। d μ2 RT d log of A2, ਪੁੱਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ d μ2 ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 13 ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 12, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। d log of A2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਲੀ A2 ਓਵਰ A2, ਆ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ A2 ਸੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸੋਲਿਊਟ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਲੀਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਲੀ ਗਾਮਾ ਔਰ ਕਰਲੀ C2 ਇਹਦੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ γ2 ਸਰਫੇਸ ਐਕਸੈਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸਰਫੇਸ ਐਕਸੈਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਰ ਮੋਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਦੈਨ ਇਨ ਦਾ ਬਲਕ ਕਾਲ ਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਸੱਚ ਸੋਲਿਊਟ ਆਰ ਕਾਲ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਐਕਟਿਵ ਏਜੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਫॉर अ कैलकुलेशन ऑफ द एक्सेस कंसनट्रेशन, ठीक है, बाय नोटिंग द d gamma of dC2 at a given temperature, ठीक है। आल्सो फॉर द absorption of insoluble गैस, काहदे वास्ते फाइंड आउट कर सकते हैं, इनसोलूबल गैस वास्ते फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेस कंसनट्रेशन वास्ते फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।